नमस्कार दर्शक बंधु आपण मानक शुभ सकाळ। आज हेउछि जनवरी 14 तारिख बुधवार। मु आपणଙ୍କୁ आजिर समस्त देश विदेशर प्रमुख खबर विषय रे जणाइबी। हेले ता आगरु भिडियोटी को गोटे लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब करिदेबे। तेबे चलंतु डेरी न करी आजिर समस्त गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। हेले ता आगरु आपण मानଙ୍କୁ आम तरफरु मकर संक्रांतिर हार्दिक हार्दिक अभिनंदन एवं शुभेच्छा। तेबे चलंतु आजिर प्रथम खबर उपरे नजर पकाइबा। सुभद्रा योजना को नहीं आसिला बड़ खबर। 18 तारिख सुधा मिलिबो टंका। ए नहीं सूचना देइचंती उपमुख्यमंत्री प्रभाती परिडा। तांको कहिबा मुताबक एजावत सुभद्रा योजना रे मोट 4,57,681 जन महिला सामिल होई सारिछंती। तांको भितरु नुआ करी 1,78,398 जन महिला को सामिल करा जायछि, जेउ माने कि प्रथम थर पई सुभद्रा किस्ती पाइबे। तेबे प्रथम एवं द्वितीय किस्ती बाद पड़िथिबा 2,55,265 जन को एथर सुभद्रा योजना रे सामिल करा जायछि। सेमाने एथर एका बेलके दुईटी किस्तीर टंका पाइबे। मिलिथिबा सूचना अनुसार अभियोग शुणाणी परे 24,018 जन हिताधिकारी को सुभद्रा रे सामिल करा जायथिबा नै उपमुख्यमंत्री सूचना दैछंती। एहार परवर्ती खबर, बढ़िबो विधानसभा आसन संख्या। सेंट्रल विस्टा ढांचारे निर्माण हेबो नुआ लोकसभा भवन और विधानसभा। मुख्यमंत्री को 1.5 वर्षर स्वप्न ताहा शीघ्र पूरण हेबाकु जाउछि। नुआ रूप पाइबो लोकसभा भवन। विधानसभार मध्य नुआ नक्शा मध्य प्रस्तुत होइछि। खूब शीघ्र कार्य आरंभ हेबो एने सूचना दैछंती आईन मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन। से कहिछंती विभागर संख्या कर्मचारी संख्या बढ़िलाणी, तेणु मुख्यमंत्री निर्देश को आखि आगे रखी कार्य आरंभ होइछि। गोटे कैंपस रे अत्याधुनिक लोकसभा भवन और विधानसभा निर्माण हेबो। 300 सदस्य बसिला भली नुआ विधानसभा निर्माण हेबो बोली आईन मंत्री कहिछंती। एहार परवर्ती खबर, टैक्स पैकेट रो खेलना विस्फोरण रे नष्ट होई गला कुनी पुओर आखि। बलांगीर जिला टिटिलागढ़ ब्लॉक सगड़घाट ग्राम रे स्नैक्स पैकेट रे खेलना विस्फोरण रे जड़े शिशु गुरुतर हो पड़ी। शिशुर प्राथमिक चिकित्सा करा जायछि। 7 दिन पर आखिरे कौन क्षति होइछि कि नहीं से संपर्क में जना पड़े बोली कहा जायछि। सूचना योग्य सगड़घाट ग्रामर लव हरपाल 8 वर्षर पुओ अंकेश मां ठारू 5 टंका नहीं ट्यूशन जाइथिला। सेठारू फेरिबा बेले से ग्रामर एक दुकानरू स्नैक्स पैकेट किणी आनिथिला। घरे माँ रोषेई करुथिबा समय रे सेठारे से बसी उक्त पैकेट खोली खाउथिला। सही समय रे स्नैक्स पैकेट रे थिबा खेलना चुली नियारे पड़ी जिबारु ताहा विस्फोरण होइतिला। जेहु विस्फोरण रे शिशुर आखि को आघात लागितिला। एथिरे से गुरुतर हेबारु ताकु प्रथमे स्थानीय डाक्तरखाना को निया जाइतिला। डाक्तर शिशुर प्राथमिक चिकित्सा करिबा परे शिशुरोग विशेषज्ञ एवं चक्षु रोग विशेषज्ञ ठारे चिकित्सा कराइबा को परामर्श देइतिला। एहार परवर्ती खबर, निया गिली देला वर्षकर परिश्रम। धान चाष आरंभरू अमल पर्यंत सबुरे कषण भोगुची चाषी। केतेबेले प्राकृतिक विपर्यय तो आउ केतेबेले जंगली जंतु उपद्रव, आउ एबे अग्निकांड। गंजाम बादगढ़ गाँवर 3 जन चाषी 8 एकर जमीर फसल निआरे पड़ी पाउंस हो जाइछि। संपूर्ण सर्वशांत होई चाषी एबे क्षतिपूरणर अपेक्षा करिछि। जेउ स्वप्न सजाइबाकू चषा पुओ राति दिन एक कर देइथिला, जहाँ परिवार पेट को दाना देइथांता, नाना आवश्यकता पूरण करिथांता, आज से हुतु हुतु होई जळुछि। चाषी आज फला मुंडरे छाती फटाई कांदुछि, आउ सरकार को साहाय्य मागुछि। अग्निकांडर प्रकृत कारण एजाएं स्पष्ट होई पारिनी। शेरगढ़ तहसिल किछि कर्मचारी पहुंची क्षयक्षति आकलन करिसंती। एहार परवर्ती खबर, सकाळू सकाळू रेलवे स्टेशन रे लागिला निया। झारसुगुड़ा मुख्य रेलवे स्टेशन रे मंगलवार अग्निकांड घटिछि। विद्युत सर्ट सर्किट जगू एही अग्निकांड घटिथिबा सूचना मिलिछि। सूचना अनुसार मंगलवार सकाळू झारसुगुड़ा मुख्य रेलवे स्टेशन प्लाटफॉर्म नंबर 1 रे विद्युत मरामती कार्य चलिथिबा बेले एक विद्युत तार छिंडी जाइथिला, जहाँ फल रे सर्ट सर्किट होई प्लाटफॉर्म मध्य रे एवं प्लाटफॉर्म बाहरे बहु धुआं बाहरिथिला। परे रेलवे विभाग रे विद्युत कर्मचारी एवं अग्निशम विभाग आसी निया को आयत्त करथिले। एहार परवर्ती खबर, एथर ऑनलाइन रे होई पारे युक्त 2 खाता देखा। प्रश्नपत्र लीक रखिबो एआई कैमेरा। चलित वर्ष ऑनलाइन रे होई पारे युक्त 2 परीक्षा खाता देखा। एथिपाई कला विभाग पक्षरु प्रस्तुति करा जाउछि। चूड़ांत पाई बजेट फाइनाल होई नाही। बजेट मंजूर हेले से प्रति निष्पत्ति निया जाई पारियो बोली शिक्षा मंत्री नित्यानंद गंड सूचना दैछंती। गत थर भी सीएचएससी रे एआई कैमेरा लागिथिला।
ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ AI କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ 2 ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈତରଣୀରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ 1734 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ 204 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମ୍ପରା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠାରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଟଣାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପ୍ରଥମ ODIରେ ରୋମାଞ୍ଚକର ବିଜୟ ପରେ ଏହି ଦିନ ପୁଣି ମୁହାଁମୁହିଁ ହେବେ ଭାରତ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁଠି ଦେଖିବେ ଲାଇଭ୍। ଭାରତ ଏବଂ ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରେ ଦିନିକିଆ ସିରିଜର ଉତ୍ସାହ ଏବେ ଶୀର୍ଷରେ ରହିଛି। ପ୍ରଥମ ଦିନିକିଆରେ 4 ୱିକେଟରେ ବିଜୟୀ ହେବା ପରେ ଟିମ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ମ୍ୟାଚରେ ସିରିଜରେ ଆଗୁଆ ହେବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜାନୁଆରୀ 14 ତାରିଖ ବୁଧବାର ଦିନ ରାଜକୋଟର ନିରଞ୍ଜନ ଶାହା ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଖେଳାଯିବ, ଯେଉଁଠାରେ କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ପୁଣି ଥରେ ଏକ ହାଇ ଭୋଲ୍ଟେଜ୍ ସଂଘର୍ଷର ସାକ୍ଷୀ ହେବେ। କ୍ରିକେଟ ପ୍ରେମୀମାନେ ଷ୍ଟାର ସ୍ପୋର୍ଟ ନେଟୱାର୍କରେ ଟିଭିରେ ମ୍ୟାଚ୍ ଲାଇଭ୍ ଦେଖିପାରିବେ। ଏହି ମ୍ୟାଚ୍ ଜିଓ ହଟଷ୍ଟାର ଆପ୍ ଏବଂ ୱେବସାଇଟ୍ରେ ଅନଲାଇନ୍ ଷ୍ଟ୍ରିମିଂ ପାଇଁ ଉପଲବ୍ଧ ହେବ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଆଜିଠୁ 2 ଦିନିଆ କେନ୍ଦୁଝର ଗସ୍ତରେ ଯିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଗତ ବର୍ଷ ଭଳି ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତାକାଲି ବୈତରଣୀରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ହୋଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ବିକାଶ ପାଇଁ 1734 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ବିକାଶମୂଳକ ଯୋଜନାର ଭିତ୍ତିପ୍ରସ୍ତର ସ୍ଥାପନ ସହ 204 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଶୁଭ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ପରମ୍ପରା ଭୁଲି ନାହାନ୍ତି। ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ଏଠାରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇଥିଲେ। ଏ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ସେ ପାଟଣାରେ ବୈତରଣୀ ନଦୀରେ ଆସନ୍ତା 14 ତାରିଖରେ ମକର ବୁଡ଼ ପକାଇବେ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ଏଭଳି ପଦକ୍ଷେପକୁ ନେଇ ଆନନ୍ଦ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି ଜିଲ୍ଲାର ବୁଦ୍ଧିଜୀବୀ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ପକ୍ଷୀ ଗଣନାରେ ସାମିଲ ହେବେ କଲେଜ ଛାତ୍ରୀଛାତ୍ର। ପ୍ରତିବର୍ଷ ରାଜ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହେଉଛି। ବିଦେଶାଗତ ପକ୍ଷୀ ଓ ଅଞ୍ଚଳ ପକ୍ଷୀ ଚିହ୍ନଟ କରିବା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ଜଳବାୟୁ, ମାଟି ଓ ପାଣି ଜାଣି ହେବ। ଏହାପରେ ତାକୁ ଦେଖି ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ସହ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ପାଇଁ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇପାରିବ। ଏହିଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆସନ୍ତା 18 ତାରିଖରୁ ରାଜ୍ୟରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ବିଭିନ୍ନ ବନଖଣ୍ଡରେ ହେବ। ଏହିଭଳି ଭଞ୍ଜନଗର ସ୍ଥିତ ଘୁମୁସୁରା ଉତ୍ତର ବନଖଣ୍ଡରେ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହେବ। ତେଣୁ ଏନେଇ ସୋମବାର ଭଞ୍ଜନଗର ଲାଲ ସିଂ ନର୍ସରୀ ପରିସରରେ ଏକ ତାଲିମ ଶିବିର ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ବିଭାଗୀୟ କର୍ମଚାରୀ, ସାଙ୍ଗଙ୍କୁ ଗ୍ୟାଲେରୀ, କେନ୍ଦ୍ରପଦର ପ୍ରମୁଖ କଲେଜ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଭାଗ ନେଇଥିଲେ। ଉକ୍ତ ଦିନ ସକାଳ 6ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା ହେବ। ବନଖଣ୍ଡରେ 34ଟି ସ୍ଥାନରେ ଗଣନା ହେବ। DF ଓ ହିମାଂଶୁ ଶେଖର ମହାନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗଦେଇ ତାଲିମ ଶିବିରକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ। ଏଥିସହ ପକ୍ଷୀ ଗଣନା କିଭଳି ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ହୋଇପାରିବ ସେ ନେଇ କହିଥିଲେ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କେଉଁଠି ମିଳିବ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର, ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଦୂର କଲା RTO। କଟକ RTO କହିଛନ୍ତି ସୋମବାର ଠାରୁ ସବୁ RTOରେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର କାଉଣ୍ଟର ଖୋଲିଛି। ଲୋକମାନେ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଖାଇ ସେହି କାଉଣ୍ଟରରୁ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ନେଇପାରିବେ। ସରକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ ନିର୍ଘଣ୍ଟ ସକାଳ 10ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 5ଟା ଭିତରେ ଏହି ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ମିଳିପାରିବ। ତେବେ ଜାନୁଆରୀ 10 ପରେ PUCC କରିଥିଲେ ଗ୍ରୀନ୍ ଷ୍ଟିକର ଯଦିଓ PUCC କେନ୍ଦ୍ରରୁ ମିଳିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ସବୁ କେନ୍ଦ୍ରରେ ଏବେ ଏହା ଉପଲବ୍ଧ ହୋଇପାରିନଥିବା ପରିବହନ ବିଭାଗ ସୂଚନା ଦେଇଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚାଷୀଙ୍କୁ ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ ବଡ଼ ଉପହାର। ଭାରତୀୟ ବୈଜ୍ଞାନିକଙ୍କ କମାଲ, ବଜାରକୁ ଆସିବ ବିଶ୍ୱର ପ୍ରଥମ ସେଲ୍ଫ କ୍ଲୋନିଂ ଧାନ। ନିଜେ ନିଜର ନକଲ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବ ଧାନ ଗଛ, ବଦଳିଯିବ ଚାଷୀ ପ୍ରଣାଳୀ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଧାନରୁ ମିଳିବ ଚିରସ୍ଥାୟୀ ବିହନ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଏପରି ଏକ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଧାନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଛନ୍ତି, ଯାହା ନିଜର କ୍ଲୋନ୍ ବା ଅବିକଳ ନକଲ ନିଜେ କରିପାରିବ। ସାଧାରଣତଃ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଧାନରୁ ଅମଳ ହେଉଥିବା ବିହନ ପରବର୍ତ୍ତୀ ବର୍ଷ ଚାଷ କଲେ ସମାନ ଅମଳ ମିଳେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏହି ନୂଆ ଉଦ୍ଭାବନ ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବ। ଏହି ପଦ୍ଧତିରେ ଧାନର ଅମଳ କ୍ଷମତା ପ୍ରାୟ 2ରୁ 4 ଗୁଣା ବଢ଼ିପାରିବ, ଯାହା ବିଶ୍ୱରେ ବଢ଼ୁଥିବା ଜନସଂଖ୍ୟା ପାଇଁ ଖାଦ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଦୂର କରିବ। ଏହା ସହ ଧାନ ବିହନ କିଣିବାରେ ଏବେ ପଡ଼ିବ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, PM କିଷାନକୁ ନେଇ ବଡ଼ ଅପଡେଟ୍। ବଦଳିଲା ଏହି ନିୟମ। ଏବେ ସାରନ୍ତୁ ସବୁ କାମ, ନଚେତ୍ ଆସିବନି 22ତମ କିସ୍ତି।
ନୂତନ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନ ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଖବର ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଚାଷୀ ଏବେ 22ତମ କିସ୍ତି ପାଇଁ ଅପେକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ସରକାର ନିୟମରେ କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଛନ୍ତି। ଯଦି ଏହି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ସମାପ୍ତ ନ ହୁଏ, ତେବେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିବାକୁ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ଗଣମାଧ୍ୟମ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ପିଏମ୍ କିଷାନର 22ତମ କିସ୍ତି ଫେବୃଆରୀ 2026ରେ ଜାରି ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ସରକାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସରକାରୀ ତାରିଖ ଘୋଷଣା କରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସୂଚନା ହାତଛଡ଼ା ନକରି ତାହା ନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ନିୟମିତ ଭାବରେ ପିଏମ୍ କିଷାନ ୱେବସାଇଟ୍ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବଢ଼ିବ ବିଧାନସଭା ଆସନ ସଂଖ୍ୟା। ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଭିଷ୍ଟା ଢାଞ୍ଚାରେ ନିର୍ମାଣ ହେବ ନୂଆ ଲୋକସଭା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ 1.5 ବର୍ଷର ସ୍ୱପ୍ନ, ତାହା ଶୀଘ୍ର ପୂରଣ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ନୂଆ ରୂପ ପାଇବ ଲୋକସଭା ଭବନ। ବିଧାନସଭାର ମଧ୍ୟ ନୂଆ ନକ୍ସା ମଧ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହୋଇଛି। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ। ସେ କହିଛନ୍ତି, ବିଭାଗର ସଂଖ୍ୟା, କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଲାଣି, ତେଣୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଗୋଟିଏ କ୍ୟାମ୍ପସରେ ଅତ୍ୟାଧୁନିକ ଲୋକସେବା ଭବନ ଓ ବିଧାନସଭା ନିର୍ମାଣ ହେବ। 300 ସଦସ୍ୟ ବସିଲା ଭଳି ନୂଆ ବିଧାନସଭା ନିର୍ମାଣ ହେବ ବୋଲି ଆଇନ ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମୃତକଙ୍କ ନାଁରେ ଚାଉଳ ଉଠାଇଲେ 1.5 ଗୁଣା ଫାଇନ୍। ଆପଣ ପରିବାରର କୌଣସି ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତି ନାଁରେ ରାସନ ଉଠାଉଛନ୍ତି କି? ତାହେଲେ ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ନହେଲେ ସରକାରଙ୍କ ଯୋଗାଣ ବିଭାଗର ସ୍କାନରରେ ଧରା ପଡ଼ିଯିବେ ଆପଣ। କଣ୍ଟ୍ରୋଲରୁ ଯେତିକି ଚାଉଳ ଉଠାଇଥିବେ ତାର ମୂଲ୍ୟର 1.5 ଗୁଣା ଜରିମାନା ଭରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସାଧାରଣ ବଣ୍ଟନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଆଦେଶରେ ସଂଶୋଧନ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହାକୁ ରାଜ୍ୟ କ୍ୟାବିନେଟ୍ ଅନୁମୋଦନ କରିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ବସିଥିବା ବୈଠକରେ 8ଟି ବିଭାଗରେ 11 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ହଁ ମାରିଛି କ୍ୟାବିନେଟ୍। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ବିଶେଷ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ଅନୁ ଗର୍ଗ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମାନ ରହିଛି ସୁନା ରୂପା ଦର, ଜାଣନ୍ତୁ ମୂଲ୍ୟ। ଗହଣା କିଣିବା ପୂର୍ବରୁ ନଜର ପକାନ୍ତୁ କେଉଁ ସହରରେ କେତେ ରହିଛି ସୁନା ଦର। ଏବେ ଯଦି ଆପଣ ଆଜି ସୁନା କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, ତେବେ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିନିଅନ୍ତୁ ଆଜିର ସୁନା ଦର। ଆଜି ଭାରତୀୟ ବଜାରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା 1,40,460 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ସେହିପରି 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ଦର 1,28,750 ଟଙ୍କା ଛୁଇଁଛି। ସେହିପରି ରାଜଧାନୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନା ମୂଲ୍ୟ 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 1,40,460 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 1,28,750 ଟଙ୍କାକୁ ପହଞ୍ଚିଛି। ସେହିପରି ମୁମ୍ବାଇରେ 24 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,40,460 ଟଙ୍କା ଓ 22 କ୍ୟାରେଟ୍ ମୂଲ୍ୟ 1,28,750 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଅନ୍ୟପଟେ ରୂପା ମୂଲ୍ୟ କିଲୋ ପିଛା 2,60,000 ଟଙ୍କା ହୋଇଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିଲେ ଯୁବକ, ଅଟକି ରଖିଛି ପୋଲିସ। ଅଯୋଧ୍ୟାର ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ତ୍ରୁଟି ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାଚୀର ଅଞ୍ଚଳରେ ନମାଜ ପାଠ କରୁଥିବା ସମୟରେ ଜଣେ ଯୁବକଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖାଯାଇଛି। ନମାଜ ପାଠ କରିବାରୁ ବାରଣ କରାଯିବା ପରେ ଯୁବକ ଜଣକ ସ୍ଲୋଗାନ ଦେଇଥିଲେ। ଏବେ ଗୁଇନ୍ଦା ସଂସ୍ଥା ଏବଂ ପୁଲିସ ଏହି ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ କରୁଛନ୍ତି। ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ଜଣେ ଯୁବକ ଦକ୍ଷିଣ ପ୍ରାଚୀର ଘେରା ରାମ ମନ୍ଦିର ପରିସରର ସୀତା ରୋଷେଇ ନିକଟରେ ନମାଜ ପାଠ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ଯୁବକ ଜଣକ କାଶ୍ମୀରୀ ପୋଷାକ ପିନ୍ଧି D1 ଗେଟ୍ ଦେଇ ରାମ ମନ୍ଦିର ଭିତରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିଥିଲେ। ଗିରଫ ଯୁବକ ଜଣକ କାଶ୍ମୀରର ଗୋପୀନାଥୟା ବାସିନ୍ଦା ଅହମ୍ମଦ ଶେଖ ବୋଲି ଏବେ ତାଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ଇସ୍ରୋକୁ ଝଟକା, ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ଯୋଗୁଁ ମିଶନ ଫେଲ୍। ମହାକାଶରେ ଦିଗହରା ହେଲା PSLV ରକେଟ୍। କକ୍ଷପଥରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଲା ନାହିଁ ସାଟେଲାଇଟ୍। ଯାନ୍ତ୍ରିକ ତ୍ରୁଟି ନେଇ ଇସ୍ରୋ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଲଞ୍ଚିଂର ତୃତୀୟ ଚରଣରେ ଏଭଳି ତ୍ରୁଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। PSLVର ସଫଳତା ହାର 95% ରହିଥିବା ସତ୍ତ୍ୱେ କାହିଁକି କ୍ରମାଗତ 2 ଥର ଦେଖାଦେଲା ତ୍ରୁଟି? ବଢ଼ିଲା ଚିନ୍ତା। ଯାନ୍ତ୍ରିକ କିମ୍ବା ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟି ନା ଏହା ପଛରେ ରହିଛି ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର, ତାକୁ ନେଇ ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡ଼ିଶାକୁ ପୁଣି ଥରାଇବ ଶୀତ। ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଆକଳନ 13 ଓ 14ରେ ତଳମୁହାଁ ହେବ ପାରଦ। ଶନିବାର ରାତିରେ ଶୀତ କମିଥିଲା। ରବିବାର ବି ଶୀତ କମ୍ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ମଙ୍ଗଳବାର ଓ ବୁଧବାର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଓ ଉପକୂଳ ଓଡ଼ିଶାରେ ପାରଦ ପୁଣି ତଳମୁହାଁ ହେବ। ଅଧିକ ଶୀତ ଅନୁଭୂତ ହୋଇପାରେ ବୋଲି ପାଣିପାଗ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଆକଳନ କରିଛନ୍ତି। ପାଣିପାଗ ବିଭାଗର ପୂର୍ବାନୁମାନ କହୁଛି, ଆସନ୍ତା 3 ଦିନ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 2ରୁ 3 ଡିଗ୍ରୀ କମିପାରେ। ତେବେ ଶନିବାର ଦାରିଙ୍ଗବାଡ଼ିରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା 6.5 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଫୁଲବାଣୀରେ 7 ଡିଗ୍ରୀ, ରାଉରକେଲାରେ 8 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରେ 8.3 ଡିଗ୍ରୀ, ନବରଙ୍ଗପୁରରେ 8.5 ଡିଗ୍ରୀ
ଓ ଉଦୟଗିରି ପାରଦ 9.4 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ରାଜଧାନୀରେ ଶୁକ୍ରବାର ରାତିରେ ପାରଦ 10.2 ଡିଗ୍ରୀ ଥିଲା। ଶନିବାର ଏହା 17 ଡିଗ୍ରୀକୁ ବଢ଼ିଥିଲା। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ରାଉରକେଲା ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ। ରାଉରକେଲା ଚାର୍ଟର ବିମାନ ଦୁର୍ଘଟଣା ସ୍ଥଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ପରିବହନ ସଚିବ ଉଷା ପାଢ଼ୀ। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାର ତଦନ୍ତ କରିବ AAIB ଓ DGCA। କେମିତି ଦୁର୍ଘଟଣା ହେଲା ଏବଂ କାହିଁକି ଫଲ୍ସ ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କରାଗଲା ତାହାର ତଦନ୍ତ କରିବେ। ଏଥିସହିତ ଆହତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ 2 ଜଣିଆ ଡାକ୍ତରୀ ଟିମ୍ ରାଉରକେଲାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ଶନିବାର ଅପରାହ୍ନରେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରାଉରକେଲା ଯାଉଥିବା ଏକ 9 ଆସନ ବିଶିଷ୍ଟ ଇଣ୍ଡିଆ ୱାନ୍ ଏୟାର ବିମାନ ଅବତରଣ ସମୟରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ 6 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଥିଲେ। ବିମାନଟି ରାଉରକେଲାରୁ ରଘୁନାଥପାଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା। ଏଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବରେ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ବାଂଲାଦେଶରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା, ମନଇଚ୍ଛା ପିଟିଲେ, ଶେଷରେ ବିଷ ପିଆଇ ଦେଲେ। ଜୟ ମହାପାତ୍ର ନାମକ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକଙ୍କୁ ନିର୍ମମ ଭାବରେ ମାଡ଼ ମାରିବା ପରେ ବିଷ ପିଆଇ ଦେଲେ ଦୁର୍ବୃତ୍ତ। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିଂସାତ୍ମକ ପ୍ରତିବାଦ ମଧ୍ୟରେ ହିନ୍ଦୁମାନଙ୍କ ଉପରେ ଆକ୍ରମଣ ନିରନ୍ତର ଜାରି ରହିଛି। ଗତ 18 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ବାଂଲାଦେଶରେ 7 ଜଣ ହିନ୍ଦୁ ପୁରୁଷଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଛି। ଜାନୁଆରୀ 8 ତାରିଖରେ ସୁନାମଗଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଦିରାଇ ଉପଜିଲ୍ଲାର ଭାଙ୍ଗଡହର ଗାଁରେ ଆଉ ଜଣେ ହିନ୍ଦୁ ଯୁବକ ଜୟ ମହାପାତ୍ରଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରାଯାଇଥିଲା। ପରିବାର ଅନୁଯାୟୀ ଜୟଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ମୁସଲମାନ ଅମିରୁଲ ଇସଲାମ ପିଟିଥିଲେ, ଏହାପରେ ବିଷ ପିଆଇ ଦେଲେ। ପରେ ତାଙ୍କୁ ସିଲହଟ MSG ଓସମାନି ମେଡିକାଲ କଲେଜ ହସ୍ପିଟାଲରେ ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଭ୍ କେୟାର ୟୁନିଟ୍କୁ ପଠାଯିବା ପରେ ସେଠାରେ ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ବାଂଲାଦେଶରେ ହିନ୍ଦୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା ବୃଦ୍ଧି ପୁଣି ଥରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଯେତେବେଳେ ସରକାରଙ୍କ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଦୁର୍ବଳ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ହିନ୍ଦୁ ସଂଖ୍ୟାଲଘୁଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ହିଂସା ବୃଦ୍ଧି ପାଏ। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, -19 ଡିଗ୍ରୀରେ ଥରୁଛି ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡ, ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ଦେଶର ଅଧିକାଂଶ ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଜାଡ଼ରେ ଲୋକେ ଥରୁଛନ୍ତି। ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ଉତ୍ତର ଭାରତରେ ଶୀତର ପ୍ରକୋପ ସର୍ବାଧିକ ରହିଛି। ଉତ୍ତରାଖଣ୍ଡର ପୌଥରାଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାସ୍ଥିତ ମୁନସିଆରୀରେ ରାତି ତାପମାତ୍ରା -19 ଡିଗ୍ରୀ ସେଲସିୟସ୍ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ଶନିବାର ସକାଳେ ଛିଡ଼କାନିରେ ଝରଣା ପାଣି ବରଫ ପାଲଟି ଯାଇଛି। ଚମୋଲି, ଉତ୍ତରକାଶୀ, ରୁଦ୍ରପ୍ରୟାଗରେ ପାଇପ୍ରେ ପାଣି ଜମାଟ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିଯାଇଛି, ଫଳରେ ଜଳଯୋଗାଣ ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସ୍ଲିପର ବସ୍କୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି। ବାରମ୍ବାର ସ୍ଲିପର ବସ୍ରେ ଅଗ୍ନିକାଣ୍ଡ ଏବଂ ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟଣା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବା ପରେ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ କେନ୍ଦ୍ର ସଡ଼କ ପରିବହନ ମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ସ୍ଲିପର ବସ୍ ବଡି ତିଆରି ନିୟମର ଉଲ୍ଲଂଘନ ହୋଇଥିଲେ ହେବ କଡ଼ା କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ଏଭଳି ବସ୍ର ପଞ୍ଜୀକରଣ କରିଥିବା ଏବଂ ଫିଟନେସ୍ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେଇଥିବା କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ ତଦନ୍ତ। ଅନିୟମିତତା ଓ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଛି କି ନାହିଁ ତାହାର ତଦନ୍ତ କରିବାକୁ ଏବଂ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବାକୁ ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ନୀତିନ ଗଡ଼କରୀ। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର, 18 ତାରିଖ ସୁଦ୍ଧା ମିଳିବ ଟଙ୍କା। ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ତାଙ୍କ କହିବା ମୁତାବକ ଏଯାବତ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମୋଟ 4,57,681 ଜଣ ମହିଳା ସାମିଲ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି। ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ନୂଆକରି 1,78,398 ଜଣ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁମାନେ କି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ସୁଭଦ୍ରା କିସ୍ତି ପାଇବେ। ତେବେ ପ୍ରଥମ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତିରୁ ବାଦ୍ ପଡ଼ିଥିବା 2,55,265 ଜଣଙ୍କୁ ଏଥର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଏଥର ଏକାବେଳକେ 2ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଅଭିଯୋଗ ଶୁଣାଣି ପରେ 24,018 ଜଣ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ସୁଭଦ୍ରାରେ ସାମିଲ କରାଯାଇଥିବା ନେଇ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ମସଜିଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଇଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ ଅବସରରେ ସମନାଥ ମନ୍ଦିର ପରିସରରୁ ଦେଶକୁ ସମ୍ବୋଧିତ କରିଛନ୍ତି। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି ତାଙ୍କ ଭାଷଣ ଆରମ୍ଭରେ ଜୟ ସୋମନାଥ ଧ୍ୱନିରେ ମନ୍ଦିର ପରିସର ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଦେଇଥିଲେ, ଯାହା ଭକ୍ତମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଅପୂର୍ବ ଉତ୍ସାହର ଲହରୀ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଥିଲେ ଯେ ସମନାଥ ସ୍ୱାଭିମାନ ପର୍ବ ହେଉଛି ଭାରତର ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ନାଗରିକଙ୍କ ଅନନ୍ତ ବିଶ୍ୱାସ, ଭକ୍ତି ଓ ଅଟଳ ସଂକଳ୍ପର ଏକ ଜୀବନ୍ତ ପ୍ରତୀକ। ଏହି ପର୍ବ କେବଳ ଏକ ଘଟଣା ନୁହେଁ, ବରଂ ଭାରତର ଅନନ୍ତ ଚେତନା, ସାଂସ୍କୃତିକ ଐତିହ୍ୟ ଏବଂ ସ୍ୱାଭିମାନର ପ୍ରତୀକ। ଔରଙ୍ଗଜେବ ସମନାଥ ମନ୍ଦିରକୁ ଏକ ମସଜିଦରେ ପରିଣତ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ସେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଏକ୍ସରେ ଲେଖିଛନ୍ତି, ସମନାଥ ଅନନ୍ତ ଦିବ୍ୟତାର ପ୍ରତୀକ ଏବଂ ଏହାର ପବିତ୍ର ଉପସ୍ଥିତି ପିଢ଼ି ପିଢ଼ି ଧରି ଲୋକଙ୍କୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ କରିଆସୁଛି। ଏହାର ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଥର ଅନଲାଇନରେ ହୋଇପାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ଖାତା ଦେଖା, ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ରୋକିବ AI କ୍ୟାମେରା।
ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅନଲାଇନ୍ରେ ହୋଇପାରେ ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଖାତା ଦେଖା। ଏଥିପାଇଁ କଳା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଉଛି। ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପାଇଁ ବଜେଟ୍ ଫାଇନାଲ ହୋଇନାହିଁ। ବଜେଟ୍ ମଞ୍ଜୁର ହେଲେ ସେ ପ୍ରତି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନିଆଯାଇପାରିବ ବୋଲି ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଗତ ଥର ବି CHSCରେ AI କ୍ୟାମେରା ଲାଗିଥିଲା। ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ତେଣୁ ପ୍ରଶ୍ନପତ୍ର ଲିକ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି ଚଳିତ ବର୍ଷ AI କ୍ୟାମେରାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିବା ମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି।